नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर कार्यक्रमटी समस्त तुला राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही एवं पवित्र माघ पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जणाई कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। एही 2026 फेब्रुआरी मास 1 तारिख रविवार दिन एही माघ पूर्णिमा पड़िबा पाई जाउछि, जहाँ आपणकर संपूर्ण मासटी को प्रभावित करिब। ता सहित आपणकर राशि तुला हेले मध्य नक्षत्र अनुजाई आपणको शुभ प्रभाव पड़िबो ना अशुभ प्रभाव पड़िबो एवं तार अशुभत्व को दूर करिबा पाई शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबा पाई कौन रही प्रतिकार एही वीडियो रे छोटो छोटो डिटेल रो सहित विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपण आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु, कारण एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर चतुर्थ गृह रे जो 4टी शुभ ग्रह विराजमान करिसंती आपणकर पंचम गृह को गोचर करिवे एवं सेठारे पूर्वरु जेहेतु राहु विराजमान होइछंती तेणु करी आपणकर 3टी दोष सृष्टि हेबा पाई जाउछि, जहाँ आपणकर जीवन रे बहुत गुड़े कार्य रे बाधा विघ्न सृष्टि करिवो। विशेष भाव में आपणकर संतान शिक्षा एवं प्रेम संपर्क उपरे बहुत अधिक प्रभाव पकाइब। देखंतु दर्शक बंधु, फेब्रुआरी 4 तारिख दिन बुध आपणकर पंचम गृह को गोचर करी पापक्रति जोग आपणकर बनाउछंती। ता सहित 13 तारिख दिन सूर्य आपणकर पंचम गृह को गोचर करी ग्रहण दोष आपणकर बनाउछंती एवं 23 फेब्रुआरी रे मंगल आपणकर पंचम गृह को गोचर करिबा क्षणी आपणकर अंगारक दोष सृष्टि हेबो। तेणु करी यही 3टी दोष आपणक जीवन रे बहुत अधिक प्रभाव पकाइब। तेणु करी जदि आपण किछि शुभ कार्य, मांगलिक कार्य किंबा किछि नूतन कार्य, चाकरी संबंधित, क्यारियर संबंधित किंबा आपणकर संतानक संबंधित किछि कार्य करिबा पाई जाउछंती, तेबे भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु, जानंतु केउ समयटी शुभदायक रहिबो केउ समयटी अशुभदायक रहिबो। सेही हिसाब रे जदि आपणकर कार्य गुडी को करिवे जे आपणको कोनोसी बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। तेणु करी विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती, तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पाई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी निज समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा। सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर कर्मक्षेत्र एही फेब्रुआरी मासरे केमिति रहिबो। देखंतु आपणकर कर्मक्षेत्रर गृहर स्वामी हेउछन्ति चंद्रमा, जी 2.5 दिन रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती, किंतु आपणकर राशिर स्वामी हेउछन्ति शुक्र। आपणकर पंचमेश हेउछन्ति शनि एवं आपणकर भाग्याधिपति हेउछन्ति बुध। देखंतु आपणक कर्मक्षेत्र पाई एही मासटी आपणको शुभ फल प्रदान करिबो, कारण आपणकर राशिर स्वामी 6 तारिख दिन मित्रर गृह प्रवेश करिवे, मित्रर राशि रे मध्य विराजमान करिवे। तेणु करी आपणक कर्मक्षेत्र रे कोनोसी भी समस्या सृष्टि करिवे नाही। जदि भी आपणक कर्मक्षेत्र संबंधित किछिटा समस्या चलिथिला ताहा मध्य धीरे धीरे दूर हेबा आरंभ हेबो। ता सहित देखंतु आपणकर राशिर स्वामी एवं भाग्याधिपति जेतेबेले एकत्र विराजमान करंती आपणकर भाग्य आपणक साथ देबो। एवं ता सहित मने रखंतु सूर्य 13 तारिख दिन आपणकर पंचम गृह को आसीबे, माने आपणकर सरकारी चाकरी रूपरे बहुत अधिक प्रभाव पकाइबे। जदि आपण सरकारी चाकरी करिबा पई चाहुचंती, परीक्षा देउचंती, इंटरव्यू देउचंती, तेबे आपण 13 तारिख पर जदि दियंती आपणक पई शुभदायक रहिबो। ता सहित जदि आपण गवर्नमेंट रिलेटेड किछिटा कार्य करूछंती, तेबे आपणको 13 तारिख पर बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण किछिटा बड़ प्रोजेक्ट मिलि पारे, बड़ काम मिलि पारे, बड़ डीलिंग मध्य मिलि पारे किंबा आपणकर जदि सरकारी स्तरीय किछि चाकरी करिछंती, तेबे मध्य आपणकर किछिटा शुभ परिवर्तन मध्य आपण देखिबे। कारण सूर्य पंचम गृह को आसिले
ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ 23 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଗୃହ ବା ବ୍ୟବସାୟର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ 23 ତାରିଖ ପରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ବନାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 23 ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଲା ଭଳି ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ମନମାଳିନ୍ୟ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ 23 ତାରିଖ ପରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ରହିଛି, ଆପଣ ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବା ଅର୍ଥର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ରହିଛି, କରଜ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 23 ତାରିଖ ପରେ କିଛି ଲୋନ୍ ନ ନେବା ପାଇଁ, କିଛିଟା ଧାର କରଜ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନଚେତ ସେହି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡନ୍ ହୋଇ ରହିପାରେ, ବଡ଼ ବୋଝ ଆକାରରେ ପରିଣତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ, ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣ ଶୁଝି ମଧ୍ୟ ନ ପାରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି କିଛିଟା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ଠାରୁ ମନ ହଟି ଯାଇପାରେ, ଆପଣ ପାଠ ପ୍ରତି ଏତେଟା ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପାଠରେ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ମତଭେଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 13 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ କିଛି ଚାଲିଥିଲା, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ଖରାପ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରସ୍ୟାଧିପତି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ରର ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସ୍କିନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଣ୍ଠୁ, ଗଣ୍ଠି, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛିଟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଗିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାରି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବା ରସ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତୁଳା ହୋଇଥାଏ, 14/7 ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫିତାଟେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାତି ତୁଳା ହୋଇଥାଏ, 15/7 ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ।
जदि आपणकर विशाखा तुला होता है 16/22 आपणकर नक्षत्र अधिपति होउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। आपण गुरुंकर बीज मंत्र पाठ करंतु, गायत्री मंत्र प्रतिदिन 5 थर जप करंतु एवं चेष्टा करंतु हलदी रंगर वस्त्र अधिक परिधान करिबा पई, पाखरे हलदी रंगर रुमालटे रखिबा पई एवं आपण गुरुवार दिन हलदी रंगर खेचुड़ी बनाई महादेवंक पाखरे पूजार्चना करिबा पई आपणक पई शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर तुला राशि होइथा वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर तुला राशि होइथा वीडियोटी तांक सहित शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी छथि चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।